ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು? ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರು ಇದರೊಳಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. SI ಹುದ್ದೆಗೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕರೀತೇವೆ. ಈಗ 4,000 ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಯುವಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. कनाडा के शिवमोगा से खबर है कि रुकन असम्बली SN चन्नबसप्पा ने रियासती कांग्रेस हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत मुस्लिम तस्कीन की पॉलिसी पर अमल करते हुए आइन के हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। इनका दावा है कि हुकूमत सिर्फ मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ट्रेनिंग दे रही है, जिसे हिंदू समाज मुस्तरद करता है। मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ट्रेनिंग देने के पीछे कई तरह के शुबहात भी पैदा हो रहे हैं। हफ्ते को अपने दफ्तर कर्तव्य भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चन्नबसप्पा ने कहा कि सरकारी प्रोग्राम पहले नारा गीते और वंदे मातरम से शुरू होते थे, लेकिन अब कुरान की तालीमात और तिलावत से इनका आगाज़ हो रहा है। उन्होंने लेबर मिनिस्टर संतोष लाड पर इस रिवायत को शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया और इसे काबिल मजम्मत करार दिया। उन्होंने कहा कि संतोष लाड वज़ीर आज़म की तनकीद तो करते हैं, लेकिन आइन के खिलाफ इक़दामात को फ़रोग़ दे रहे हैं। चन्नबसप्पा ने कहा कि हुकूमत मुस्लिम तबके को गैर ज़रूरी सहूलियात दे रही है। जब हिंदू नौजवानों के लिए कॉलेजों की कमी है, तब मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खोलने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के ओहदों और पुलिस कांस्टेबल्स के ओहदों के लिए मुस्लिम नौजवानों को खुसूसी ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस इम्तियाजी सलूक की वजह क्या है। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम तबके को OBC और दीगर शोबों में मौक़े मिल रहे हैं, फिर भी उन्हें अलग से फ़ंड के ज़रिए ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। उन्होंने क्राइम ब्यूरो के एदाद व शुमार का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले जुराइम में मुस्लिम नौजवान ज़्यादातर मुलविस हैं। उन्होंने पूछा कि इस तरजीही सलूक का मकसद क्या है, क्या इसके पीछे गैर कानूनी सरगर्मियों को कानूनी जवाज़ देने की साजिश है। उन्होंने खबरदार किया कि कौमी सलामती का मामला है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि तस्कीन की पॉलिसी ने मुल्क को तकसीम किया है और कांग्रेस की वोट बैंक सियासत मुल्क को तोड़ने की जहनीत रखती है। हिंदू समाज इसकी सख्त मजम्मत करता है। चन्नबसप्पा ने रियासती कानून और निज़ाम की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सड़कों पर गड्ढों की तरह कानून और निज़ाम भी तबाह हो चुका है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत समाज दुश्मन क़ुव्वतों की हिमायत कर रही है। उन्होंने एदाद व शुमार पेश करते हुए बताया कि 2024 के पहले 9 महीनों में कत्ल, डकैती, असमत दरी, फसादात और धोखाधड़ी के 1,54,157 मुकदमात दर्ज हुए थे, जबकि 2025 के 8 महीनों में 84,386 मुकदमे रजिस्टर हुए हैं। उन्होंने तंज किया कि जब वज़ीर दाखिला से इस बारे में पूछा जाता है तो अजीब व गरीब जवाब देते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में अलाउ मोहम्मद नामी सरगर्मी शुरू हुई है, इसके पीछे कुछ मुस्लिम दहशतगर्द हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को इसका मास्टर माइंड करार देते हैं और कहा कि बेलगावी और मैसूर में इसके वाक़यात सामने आए हैं। उन्होंने बेलगावी में मुस्लिम नौजवानों को सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग दिए जाने पर शक का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि इस सरगर्मी को आम आदमी पार्टी और SDPI की हिमायत हासिल है। उन्होंने मुस्लिम तबके को चैलेंज किया कि वो अपनी दुकानों पर अलाउ मोहम्मद के बोर्ड लगाकर कारोबार करें, न कि बाज़ारों और चौराहों में। तब इनका कारोबार कैसा चलता है देखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP रहनुमा ज्ञानेश्वर, दीनदयाल और श्रीनाग भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा। ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. UPSC, KPSC, ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ A ಮತ್ತು B ಹುದ್ದೆಗಳು, ಇತರ C ವರ್ಗದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದು. ನೋಡಿ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅರ್ಜಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅರ್ಜಿ ಕರೀತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗಡೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಯಾರು ಆಸಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಪಂಗಡಗಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಯುವಕರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದಾ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದಾ?
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ? ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ಅಡಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು? ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದ್ಧ್ವಸ್ತಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರೋಂಥ ಸಮಾಜ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ, ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಮಾಜ ಇದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರು ಇದರೊಳಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರು ಹುನ್ನಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಈ ಹುನ್ನಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದ್ಧ್ವಸ್ತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ಇದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. SI ಹುದ್ದೆಗೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕರಿತೇವೆ. ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಯುವಕರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿಯ 3 ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಬಾರ್ದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರನ್ನು ಯಾಕೆ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಧ್ವಸ್ತಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾವು ದಾರಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು SC ST ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ 2000 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, 400 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಆಸಕ್ತ ಯಾವ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯುವಕರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿರುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೀಗ? ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವತ್ತು. ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಅವತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇವತ್ತು ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ OBC ಒಳಗೆ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. BCMA ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬರ್ತಾರೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ SI ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾ? ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಾಳೆ? ಇದರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 16 ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮದರಸಾದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನೆರವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ.
ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹತ್ತಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹತ್ತಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ ನಾವು. ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಆಂತರಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋದು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಯಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುನ್ನಿ ಪಂಥದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಲ್ ಹಜರತ್ ವಂಶಸ್ಥ ಮೌಲಾನಾ ತೌಫಿಕ್ ರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಭಿಯಾನ. ಅವನೇ ಮೌಲಾನಾ ತೌಫಿಕ್ ರಾಜಾ ಖಾನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವನು ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬೆಳಗಾಮು ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ SI ಆಗು ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅದೇ ಬೆಳಗಾವಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ, ನೆನ್ನೆ ಮಗು ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಆಗಿರೋದು. ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕೋಮಗಲಭೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2010ರ ಬರೇಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೀತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ. 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ. ಇವನು ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತೆಹಾದ್ ಎ ಮಿಲ್ಲತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಸರ್ಕಾರ? ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ದುರ್ನಡತೆ ದುರ್ನೀತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಪೂರಕವಾಗಿರೋಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರೋರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸವಾಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಲಾಡ್ಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜ ನಾವು ನೋಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಲಾಡ್ಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪತ್ರ ಹೊಡಿಸ್ಲಿ, ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಹುಷಾರ್, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ.